اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست گجرات کے بڑودہ شہر میں ہوں۔ آج میرا جمعہ کا بیان یہاں پر پانی گیٹ دروازے والی مسجد میں 12:15 بجے شروع ہو جائے گا اور پھر 1 بجے جو ہے جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی، اور رات میں پھر میرا بیان جہانگیر پورہ کی مسجد میں بعد نماز تراویح ہے۔ آج دوسری تاخیرات ہیں یہاں پر جہانگیر پورہ کی مسجد میں۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کے خلیفہ حضرت مفتی حبیب الرحمان اعظمی صاحب کی خانقاہ لگتی ہے اخیر اشرے میں، تو وہیں پر میرا تراویح کے بعد بیان ہوگا، پھر حضرت کی مجلس ہوگی۔ اس لیے میں آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آج آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ رمضان میں بھی میری تمام تاخیراتیں بک ہے، اور رمضان میں بھی اتنے لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، ہمت دے، قوت دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائیں۔ خیر، آئیے پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں آ رہی ہے کہ ایران، آپ جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات الحمدللہ بحال ہو چکے ہیں۔ اس وقت خبر آ رہی کہ ایران حج سیزن سے پہلے ریاض میں اپنا سفارت خانہ کھول لے گا۔ بحرین اور قطر کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ شام کی عرب لیگ میں دوبارہ شمولیت پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ سعودی عرب میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ ایران حج سیزن سے پہلے ریاض میں اپنا سفارت خانہ کھول لے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران ریاض کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی اور اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے اب ایران اپنی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے پرعزم ہیں اور بہت جلد اپنا سفارت خانہ ریاض میں کھول لے گا۔ ناظرین، چائنا سے بڑی عجیب و غریب خبر آ رہی ہے۔ چائنا میں ایک ایسا شخص جس نے پڑوسی کی 1100 مرغیوں کو ڈرا کر مار دیا، جس کی وجہ سے اسے 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ چین کے صوبے میں پڑوسیوں کے جھگڑے کے دوران 1100 سے زیادہ مرغیوں کو ڈرا کر مارنے والے شخص کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گیو نامی شخص پر پڑوسی کی مرغیوں کو ڈرانے اور مارنے کے الزامات ثابت ہونے کے بعد عدالت نے اسے 6 ماہ جیل کی سزا سنائی۔ رپورٹس کے مطابق گیو کے پڑوسی زونگ نے اپریل 2022 میں اس کے گھر میں لگا درخت بغیر کسی وجہ کے کاٹ دیا تھا، جس کے بعد دونوں پڑوسیوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گیو لگاتار
2 रात अपने पड़ोसी के पोल्ट्री फार्म में घुसा और टार्च की रोशनी से उसने मुर्गियों को एक कोने पर धकेला। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मुलजिम के इस तरह करने से पहली रात में 500 और दूसरी रात में 640 मुर्गियां कुचल कर मर गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने गेव को मुताअस्सिरा शहरी को मुआवजा भी अदा करने का हुक्म दिया है और 6 माह कैद की सजा सुनाई है। खैर, बहुत अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं कि चीन की अदालत ने मुर्गियों को मारने पर 6 माह कैद की सजा सुनाई। कुछ मुल्कों में इंसानों को मार दिए जाने पर भी सजाएं नहीं हो रही है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान जो बाइडन इंतजामी की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। इमरान खान की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें भी शुरू है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 महीने से भी कम अरसे में अमरीका के 4 कानून साजों से बात की है और उन पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के मुतालबे की हिमायत करे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमाओं ने इस पेशरफ्त से आगाह किया। इमरान खान ने जिन 4 अमरीकी कानून साजों से राब्ता किया, वो सारी तफसीलात भी सामने आई है। यानी इमरान खान जो बाइडन की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ये मानना है, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका और सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं और ये बात उन्होंने भी कही और ये बात इसी तरीके से बाकायदा अमेरिकी सेनेटर ने भी ट्वीट करते हुए कहा है। जी हाँ नाज़रीन, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद अमेरिकी सेनेटर ने ट्वीट करके ये कहा कि हम अमेरिका सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। जनूबी कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी सेनेटर ने गुज़िश्ता रोज़ जद्दा में वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद सऊदी अरब की बादशाहत की तारीफ़ की। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा कि यह सऊदी वली अहद और उनकी आला क़यादत की टीम के साथ इंतहाई नतीजा खेज और वाज़ेह मुलाकात थी। ये अमेरिका सऊदी ताल्लुकात को मजबूत करने का हकीकी मौका है और सऊदी अरब में जारी इस्लाहात भी इतनी ही हकीकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अमेरिकी इंतजामिया और कांग्रेस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ ताकि ये देखा जा सके कि क्या हम अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात को गहरी सतह पर ले जा सकते हैं। ये ताल्लुकात दोनों मुल्कों के लिए ज़बरदस्त इक़्तिसादी फ़ायदे के होंगे और इस वक्त इस्तेकाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ रही है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील पर $50 करोड़ का दावा दायर कर दिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील माइकल पर $50 करोड़ का दावा दायर कर दिया। ट्रंप ने अपने साबिक वकील पर राजदारी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। माइकल ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस में मुतवक्किल गवाह हैं। साबिक सदर पर हाल ही में फर्द जुर्म आयद की गई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वकील पर $50 करोड़ का दावा ठोक कर यह कहा कि इन्होंने बाकायदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।